영상을 2번 보여드릴게요. 짧은 영상인데 한 번 봤을 때는요, 이게 뭔가 이렇게 좀 그런데 2번째 보면은 이게 확실하게 무슨 내용인지 이렇게 알 수가 있습니다. 또 하나는 그럼 폴 워셔 목사님이라고 들어보셨는지 모르겠어요. 되게 유명하신 목사님이고 한국 사경에 한국에도 오셔가지고 부흥 집회도 많이 하시고 그러시는 분이신데 장로교 쪽에서도 많이 초청하시고 근데 이분이 설교를 참 잘하시는데 어떤 부분은 좀 강력하셔요. 강력하다는 얘기는 세세요. 그래가지고 깜짝깜짝 놀래고 그럴 수 있습니다. 이 영상은 조금 셀 거예요. 그래서 제가 저는 저렇게는 설교 안 하고요. 여러분들이 그걸 유념해 두시고 우리 영상 같이 잠깐 보도록 하겠습니다. I'm not troubled in my heart about your self-esteem. I'm not troubled in my heart about whether or not you feel good about yourself, whether or not life is turning out like you want it to turn out, or whether or not your checkbook is balanced. There's only one thing that gave me a sleepless night. There's only one thing that troubled me all throughout the morning, and that is this. Within 100 years, a great majority of people in this building will possibly be in hell. And many who even profess Jesus Christ as Lord will spend an eternity in hell. Many of the things that you love to do, God hates. Did you know that? Pray for revival. You're going to have a youth meeting. You want God to move. But before you go there, you watch programs on television that God absolutely despises. And then you wonder why the Holy Spirit hasn't fallen on a place and why you have to create false fire and false excitement. Because God's not in it. God is a holy God. And the only way you and I could ever be reconciled to a holy God is through the death of God's own Son when He hung on that tree. Because you need to realize the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God, and you have no idea what it means. That we were born radically depraved and God-hating. That we would have never sought God, never come to God. We have rebelled against God, broken every law. It's not just an issue that you have sinned. The issue is you've never done anything but sin. What we need to see, I'm not trying to be hard for the sake of being hard. Do you realize how much love it takes to stand before 5,000 people and tell them that American Christianity is almost totally wrong? The Bible says in the prophets that even our greatest works are like filthy rags before God. And because of that, you know what we deserve? The wrath of God. Why am I a Christian? Because there was a time in my life when I prayed and asked Jesus Christ to come into my heart. I want you to know that the greatest heresy in the American evangelical and Protestant church is that if you pray and ask Jesus Christ to come into your heart, He will definitely come in. You will not find that in any place in Scripture. What you need to know is that salvation is by faith and faith alone in Jesus Christ. And faith alone in Jesus Christ is preceded and followed by repentance. A turning away from sin, a hatred for the things that God hates and a love for the things that God loves. A growing in holiness and a desire not to be like Britney Spears, not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. I don't know why you're clapping. I'm talking about you. I'm not troubled in my heart about your self-esteem. I'm not troubled in my heart about whether or not you feel good about yourself, whether or not life is turning out like you want it to turn out, or whether or not your checkbook is balanced. There's only one thing that gave me a sleepless night. There's only one thing that troubled me all throughout the morning, and that is this. Within 100 years, a great majority of people in this building will possibly be in hell. And many who even profess Jesus Christ as Lord will spend an eternity in hell. Many of the things that you love to do, God hates. Did you know that? Pray for revival. You're going to have a youth meeting. You want God to move. But before you go there, you watch programs on television that God absolutely despises.
wonder why the Holy Spirit hasn't fallen on a place and why you have to create false fire and false excitement. Because God's not in it. God is a holy God. And the only way you and I could ever be reconciled to a holy God is through the death of God's own Son, when He hung on that tree. Because you need to realize the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God, and you have no idea what it means. That we were born radically depraved and God-hating. That we would have never sought God, never come to God. We have rebelled against God, broken every law. It's not just an issue that you have sinned. The issue is you've never done anything but sin. What we need to see, I'm not trying to be hard for the sake of being hard. Do you realize how much love it takes to stand before 5,000 people and tell them that American Christianity is almost totally wrong? The Bible says in the prophets that even our greatest works are like filthy rags before God. And because of that, you know what we deserve? The wrath of God. Why am I a Christian? Because there was a time in my life when I prayed and asked Jesus Christ to come into my heart. I want you to know that the greatest heresy in the American evangelical and Protestant church is that if you pray and ask Jesus Christ to come into your heart, He will definitely come in. You will not find that in any place in Scripture. What you need to know is that salvation is by faith and faith alone in Jesus Christ. And faith alone in Jesus Christ is preceded and followed by repentance. A turning away from sin, a hatred for the things that God hates and a love for the things that God loves. A growing in holiness and a desire not to be like Britney Spears, not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. I don't know why you're clapping. I'm talking about you. 우리가 방금 읽었던 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그렇게 쓰여져 있습니다. 성경에 구원과 관련돼서 영접이란 단어가 쓰인 것은 이 구절 하나밖에 없어요. 믿음과 관련되어서 영접이라는 단어가 쓰인 것, 구원의 과정으로 영접이라는 단어가 쓰인 것은 요한복음 1장 12절 하나밖에 없습니다. 그럼 우리가 그 영접을 한번 살펴보겠습니다. 자, 성경에 보면 영접이란 곧 그 이름을 믿는 것이다 이렇게 쓰여져 있어요. 즉 영접은요 믿는 것입니다. 근데 뭘 믿느냐면 그 이름을 믿는 것입니다. 그게 영접이에요. 이것은 영접 기도하고는 조금 다릅니다. 그래서 이제 영접이라고 하는 것은 그 이름을 믿는 것인데 여기서 믿는다라는 말의 원어의 뜻을 여러분이 알 필요가 있어요. 믿는다라는 것은요 의지하다, 의탁하다, 맡기다, 신뢰하다, 달라붙다 라는 의미를 가지고 있어요. 원어로. 다시 얘기해서 어떠한 인격체와의 관계를 말하는 것입니다. 내가 누구에게 의지하고 내가 누구에게 달라붙고 내가 누구를 신뢰하고 즉 믿음이라고 하는 것은 우격다짐이 아니고 세뇌도 아니고 믿기로 결심하는 것이 아니라 관계를 얘기하는 거예요. 그래서 하나님과의 관계, 그 관계 속에서 형성된 것을 믿음이라고 합니다. 하나님과의 인격적인 교제를 통해서 얻어지는 게 믿음이에요. 내가 믿기로 나는 믿습니다. 이것이 성경 원어에서 말하는 믿음이 아니라 내가 주님과 인격적으로 교제를 하다 보니까 믿어지는 거예요. 저는 제 아내를 잘 압니다. 제 아내도 저를 잘 알 거라고 생각이 드는데 만약에 누가 와가지고 세상에 서사모님이요 여기 리노 모텔 앞에서 나오는 걸 발견했어요. 그럼 저는요 안 믿어요. 왜 안 믿냐면 저 사람의 성품을 알고 있기 때문에. 저 사람 그렇게 못해요. 저 사람도 저를 믿어요. 우리 집사람 나로 말미암지 않고서는 아버지께 갈 수가 없다고, 다른 여자를 말미암고서는 갈 수가 없기 때문에 집사람이 알아요. 왜 그래요?
서로 알기 때문에 교제함으로써 이 사람의 성품을 아는 것입니다. 우리가요, 하나님과 교제하다 보면 하나님의 성품을 알게 돼요. 아, 하나님은 선하신 분이시구나. 어떤 일이 벌어졌을 때 딱 분별이 됩니다. 아, 이건 하나님으로부터 온 메시지다. 이건 사단으로부터 온 메시지다. 왜요? 내 안에는 결코 그런 말 할 사람이 아니다. 관계를 통해서 알고 있는 거예요. 이 사람에 대해서. 우리가 하나님과 관계를 통해서 하나님이 말씀하실 수 있는 그 성품을 알고 있어요. 그것이 바로 믿음인 것입니다. 저는 전도사님과 관계를 할 때에 전도사님이 약속을 잘 지킨다는 것을 알고 있어요. 우리 전도사님 그 이상의 의미도 아니고 그 이하의 의미도 아니에요. 우리 전도사님 10분 10시까지 우리 만나요. 그러면 전도사님은 10시 이전에 와요. 그래서 저분은 약속을 지키면, 약속을 하면 지킨다라는 것을 압니다. 그래서 전도사님이 그렇게 하는 것처럼 마찬가지로 우리 하나님도 나랑 약속을 하면 지키신다는 걸 아는 거예요. 그분과 관계를 통해서, 그분과의 교제를 통해서, 그리고 그분이 그렇게 행하셨던 것을 체험함으로 인해서 내가 아는 겁니다. 주라, 그리하면 너에게 도로 줄 것이요 후이 되어 흔들어 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라. 그 약속을 주님께서 하셨다면 아는 거예요. 그래서 주는 거예요. 그리고 하나님이 그 약속대로 행하시는 것을 내가 경험하는 것입니다. 그래서 영접이라고 하는 것은요, 영접 기도를 말한다기 이전에 그것은 어떻게 보면은 영접의 시초라고 말할 수 있겠죠. 그분과의 인격적인 교제를 통해서 얻어지는 믿음을 말하는 것입니다. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 영접이 무엇이냐? 그 이름을 믿는 것이다. 그럼 그 이름을 믿는다는 것은 무엇이냐? 그 분과 교제함으로써 그분을 알아가는 것이다. 그래서 얻어지는 믿음이다 하는 것이죠. 알다라고 하는 말, 히브리어로 야다라고 하는 말인데요. 그 알다라고 하는 말은 단순하게 아는 것을, 지식적으로 아는 것을 얘기하지 않습니다. 내가 박근혜 대통령을 아는 것, 그것을 야다라고 표현하지 않고요. 부부 사이에 인간 관계를 통해서 아는 것을 얘기합니다. 부부 사이의 삶을 공유함으로 인해서 아는 것, 그것을 히브리어로는 야다라고 표현을 합니다. 마태복음 7장을 저는 읽을 때마다 심장이 떨리는 말씀이 있어요. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니, 믿음이 많아 보이잖아요. 귀신도 쫓아낼 수 있는 믿음, 능력 행함한 믿음, 그리고 선지자 예언도 할 수 있는 은사도 받은 믿음, 주의 이름으로 믿음으로 행했어요. 참 믿음이 강해 보이잖아요. 근데 성경에서 말하는 믿음의 정의는 이게 아니라는 것이에요. 27, 23절에 그 다음 절에 뭐라고 써 있습니까? 그때에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니, 야다라고 하는 단어를 썼어요. 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하시니라. 너가 나 알아? 우리가 나중에 주님 앞에 갔을 때, 주님, 난 믿음이 있었습니다. 나는 분명히 주님의 이름으로 선지자 예언도 했고요. 예언도 맞아 떨어졌어요. 나는 주님의 이름으로 귀신도 내쫓았어요. 난 주님의 이름으로 병도 고쳤습니다. 나는 믿음이 있었어요. 그러나 주님 뭐라고 합니까? 너 나 알아? 너하고 나하고 언제 삶을 공유해 본 적 있어? 너가 신부니? 내가 신랑이니? 너하고 나하고 언제 삶을 같이 영위해 본 적이 있어? 너 정말 신부 맞아? 그것이 바로 야다라는 표현이라는 것이에요. 그것이 바로 믿음이라는 것입니다. 주님의 이름으로 이들은 행했어요. 그러나 성경은 그것을 믿음이라고 말하지 않죠. 주의 이름으로 행하는 것과 요한복음 1장 12절에서
그 이름을 믿는 것과는 다른 것입니다. 주의 이름으로 행하는 것과 예수의 이름으로 행하는 것과 예수의 이름을 믿는 것과는 다르다는 것이에요. 예수의 이름으로 믿는다는 것은요, 인격적인 관계를 통해서 얻어지는 신뢰가예요. 서로 간의 신뢰. 그것이 바로 믿음이라는 것입니다. 그들은 주님의 권능을 믿었어요. 이름의 권능은 믿었지만 주님과 관계가 없었던 사람들이었습니다. 내가 너희를 도무지 알지 못한다. 저는 이 말씀을 들을 때마다 내가 손을 얹어서 병을 고친 적도 많이 있어요. 그러나 그것이 나를 구원받았다라는 증거가 되지 않다는 것이에요. 때로는 내가 예언을 해가지고 사람들에게 맞춘 적도 있어요. 그러나 그것이 나를 구원받았다는 증거가 아니라는 것이에요. 내가 귀신도 내어 쫓은 적이 있어요. 수많은 이는 너무 과장되고 내가 귀신 내어 쫓은 것을 본 사람들도 있어요. 지금도 전화 뚫리기만 와요. 그래서 증언할 수 있어요. 그러나 그것이 내가 구원받았다는 증거가 아니라는 것이에요. 주님과의 삶을 공유하고 주님과의 관계를 형성하고 거기서부터 오는 것, 그것이 믿음이라는 것입니다. 요한복음 17장 3절에 아주 중요한 말씀이 쓰여져 있어요. 요한복음 17장 3절. 요한복음 17장 3절 말씀 우리 한 목소리로 같이 봉독하겠습니다. 시작. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 이것입니다. 구원이란 무엇입니까? 야다예요. 주님과 아는 것이에요. 지금은 믿음에 대해서 지금 제가 말씀을 드렸고요. 또 하나의 측면을 잠깐 보겠습니다. 우리 사도행전 2장을 보겠습니다. 2장 37절 38절 말씀 우리 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 시작. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 아멘. 베드로 우리 형님이 설교하셨어요. 근데 수많은 사람들이 마음에 찔림을 받았습니다. 그래서 베드로에게 물어보는 거예요. 어찌할꼬? 우리가 어떻게 해야 구원을 받을 수 있을꼬? 우리는 그럼 어떻게 해야 됩니까? 그러자 베드로가 하는 얘기가 너희가 회개하라. 그리고 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라. 그러면 성령의 선물 이렇게 되어 있지만 성령을 선물로 받으리니 같은 말이에요. 여기선 은사를 받으리니 그 뜻이 아니라 구원에 관한 거예요. 지금 구원을 물어봤기 때문에 은사론에 대해서 지금 베드로가 얘기한 게 아니라 구원에 대해서 얘기하는 거예요. 성령을 선물로 받으리니. 두 가지 메시지입니다. 회개해야 된다. 왜? 회개하지 않으면 너가 하나님과 교제할 수가 없어. 너가 회개하지 않으면 하나님과 관계를 맺을 수가 없어. 하나님과 삶을 공유할 수가 없어. 두 번째 메시지는요. 너가 성령을 받아야 돼. 성령을 받아야 돼. 그게 거듭남이야. 이런 뜻이에요. 그게 너가 성령을 받아야 돼. 네가 예수를 믿었다는 증거는 네가 거듭났다는 것은 네가 중생했다는 것은 네 안에 성령이 있다는 거야. 그 두 가지의 메시지입니다. 마가복음 1장에 보면은요. 예수님이 14절 15절에 이렇게 쓰여져 있습니다. 세례 요한이 잡힌 후에 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여, 즉 복음이 무엇이냐? 그 다음 9절 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 믿으라 하시더라. 회개와 믿음은 같이 가는 것입니다. 같이 가는 것이에요. 저는요, 저희 집사람하고 싸우는 방법 다 알고 있어요. 뭐냐면, 우리 집사람이 싫어하는 것만 제가 골라서 하면은 분명히 그날 싸워요. 당신은 말이야, 내가 이거 싫어하는지 알고 있잖아! 그렇죠? 알고 있는데, 그렇게 행하면 그 사람하고 싸우는 관계가 형성이 안 되는 거예요. 회개라고 하는 것은 무엇입니까? 하나님이 싫어하시는 걸 내가 하지 않는 거예요. 내가 하나님과 교제하고
하나님과 삶을 공유하고 있다면서 죄를 짓는다면 그건 거짓말입니다. 왜요? 하나님은 죄와 공존할 수가 없어요. 하나님이 싫어하는 걸 내가 하면서 어떻게 그분과 교제를 하고 있다고 말할 수가 있습니까? 내가 내 아내와 싫어하는 것, 내 아내가 싫어하는 것만 내가 골라서 하면서 어떻게 내가 아내를 사랑한다고 말할 수가 있습니까? 그리고 어떻게 아내와 나가 같은 삶을 공유한다고 말할 수가 있겠습니까? 그래서 이 회개라고 하는 것은요, 하나님과의 관계에 있어서 아주 중요한 것입니다. 방금 여기서 나오잖아요, 메시지에서. 당신들은, 청소년들에게 하는 얘기예요. 너네들은 집회에 오기 전에, K-팝 스타, 우리 식으로 말하자면, 니네들이 보고 싶은 거 열심히 보고 와가지고, 여기 와서 무슨 관계를 형성하겠다고 하느냐. 거짓된 흥분만 조장할 뿐이다. 하나님이 이곳에 없다. 왜? 죄와 하나님은 공존할 수가 없다. 그렇게 얘기하고 있잖아요. 내 삶 속에 하나님이 더 계시게 하기 위해서는요, 내 죄를 더 내가 빼는 거예요. 그것이 바로 회개인 것입니다. 그래서 우리는 이 회개와 믿음, 주님과의 관계, 이것이 같이 우리는 구원의 과정을 걸어가고 있는 것입니다. 우리 에베소서 1장 13절 한 구절 찾겠습니다. 이제 세 번째 단락으로 넘어갔어요. 내가 구원받은 증거가 무엇이냐? 에베소서 1장 13절 14절 한 목소리를 같이 읽을게요. 시작. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니, 거기까지만 잠깐 읽을게요. 너희가 구원의 복음을 들었다. 그리고 너가 믿었다. 그래서 어떻게 되었다? 성령으로 인치심을 받았다. 이게 구원의 증거예요. 인쳤다는 것이 뭔지 아시죠? 스탬프 탁 찍은 거잖아요. 성령님이 그 안에 존재하느냐, 그 사람 안에 성령님이 존재하면 그 사람은 구원받은 거예요. 하지만 그 사람 안에 성령님이 존재하지 않으면 그 사람은 구원받지 못한 것이다 라는 것이죠. 자, 14절까지 같이 읽겠습니다. 시작. 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 창송하게 하려 하심이라. 아멘. 너희가 성령의 인치심을 받았으면 그것이 보증이 된다. 네가 성령의 인치심을 받으면 보증이 된다. 그래서 너를 속량시켜 주신다. 그리고 하나님의 영광을 찬송하게 하신다. 성령의 인치심은 보증이 되는 것이 천국의 보증. 그래서 구원받은 사람은요, 여러분 귀신 들렸다는 얘기 알죠? 성령 들림. 꼭 그렇게 그 단어를 그대로 사용을 하는 이유는 그래야 이게 느낌이 오기 때문에. 그래야. 귀신 들린 사람들은요, 내 자아가 있지만 귀신의 영이 또 있잖아요. 그래서 둘이 막 얘기도 하잖아요. 성령 들려야지 돼요, 우리는. 내 안에 성령님이 존재한다면 내 자아 말고 또 다른 뭐가 있어요. 또 다른 누구가 있는 거예요. 그래서 그 성령님이 나를 주장해 가는 거예요. 성령으로 나를 주장해 가는 거예요. 성경에 보면은 성령이 너희 안에 거하시는데 그 성령은 말할 수 없는 활력으로 너희 안에서 역사하고 계신다는 것을 너희가 알기를 원한다. 그렇게 쓰여져 있습니다. 성령님이 내 안에 거하시면은요, 성령님이 가만히 계시는 분이 아니에요. 성령님은 내 안에서 뭔가를 하시는 분이에요. 계속. 그래서 내가 성령의 9가지 열매가 맺어진다든지, 내가 변한다든지, 내가 뭔가 죄가 끊어진다든지, 저게 좋았다가 이제 싫어진다든지, 이런 어떤 나의 변화가 수반되게 되어 있어요. 성령님은 내 안에서 가만히 계시는 분이 아니세요. 내주하시는 성령, 그 다음에 역사하시는 성령, 이게 2가지 성령으로 우리가 얘기하잖아요. 제가 시간이 없어서 다 표현할 수는 없지만, 내주하시는 성령은요, 내 안에서 나를 변화시켜요. 내가 성령에 충만하잖아요? 그러면 이제 병든 자도 고칠 수 있고, 죽은 자도 일으킬 수 있고,
그러나 한 가지 분명한 사실은 성령이 내 안에 계시다면 그걸 내가 알아요. 내가 변하게 되어 있어요. 내가 그대로 있을 수가 없어요. 뭔가 하나씩 성령님이 내 안에서 뭔가 일을 하고 계시기 때문에 분명히 저 죄가 내가 좋아졌거든요. 모든 죄가 한꺼번에 다 끊어질 그런 개념을 얘기하는 게 아니라 분명히 저걸 내가 좋아했던 죄인데 싫어지기 시작하는 거야. 이제 때로는 내가 이럴 때 내가 분노를 확 냈었는데 내가 달라지기 시작하는 거야. 이상하다? 왜 내가 저거에 대해서 이제 분노가 안 나지? 이제는 왜 내가 저게 담배가 싫어지지? 이상하다. 왜 갑자기 저 윤미자매가 이렇게 이뻐 보이고 사랑스럽지? 아니 그랬던 얘기는 아니고 뭔가 달라지는 거예요. 그것이 바로 내 안에 성령이 존재한다는 것입니다. 여러분이 잘 아시는 철로 역정 거기 보면은요 구원의 과정을 계속 걸어갑니다. 내가 예수님 믿기로 결정하고 그래서 그 집으로 여러분이 철로 역정을 읽으셨을는지 잘 분도 계시고 아닌 분도 계실 텐데 파멸의 도시에서 나와서 어떤 이제 집 문으로 딱 들어가죠. 거기서부터 이제 구원의 과정이 시작이 되는 거예요. 내가 예수님 믿기로 결정하고 그 집 문을 통과합니다. 결심을 했어요. 근데 거기서부터 이제 시작이에요. 여러 가지 유혹도 있고 넘어짐도 있고 또 악한 무리들의 공격도 있습니다. 끝까지 거기서 버티면서 끝까지 걸어가면서 주님의 천국 문까지로 간 사람, 이러한 사람이 있는가 하면 천국 앞에서도 방향을 틀어서 다시 파멸의 도시로 가는 사람도 있었고요. 어떤 사람은 지옥으로 떨어지는 사람들도 있었어요. 여러분 이제 구원의 과정을 여러분이 걸어가고 계십니다. 끝까지 여러분이 잘 걸어가셔서 천국 문에 들어가시는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 여러분 믿음인 거 하나님과 이제서부터 교제를 시작하세요. 하나님과 삶을 공유하기 시작하세요. 주님과의 교제를 하기 시작하세요. 그리고 죄를 멀리 하십시오. 회개와 믿음, 이것이 바로 구원의 복음입니다. 그래서 우리 천국 가는 그 여정 속에서 우리가 하나가 되어서 같이 주님과 교제하며 주님을 알며 걸어가는 저와 여러분 되시기를 예수님 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.